Beloved Avatar Meher Baba ki Jai. Clarifying Hafiz poetry, Baba explained, half his songs are ghazals he composed before self-realization, and the other half after he was realized by Attar. These ghazals are beautiful beyond words, quite unique and most wonderful. His earlier compositions depicted his great joy and bubbling enthusiasm. Immediately after his coming back down to normal consciousness after realization, Hafiz wrote two ghazals that are among his most famous. Their English translation are as follows. Praised be to God, what wealth I possess tonight, for my beloved came to me all of a sudden tonight. When I saw the loved face, I made obeisance. By the grace of God, I am immensely happy tonight. My infinite patience has achieved this union. I am reaping the reward of that patience, and I am fortunate tonight. My slumbering fortune has awakened at last. The most auspicious night of my life is tonight. I am resolved that even if I lose my head, I will remove the veil from the world tonight. My blood will write anal hug. I am the truth on the earth. Even if they hang me like Mansur on this scaffold tonight, you, the beloved, possess divine wealth and I am the needy one. Give me the arms of your glory and make me blissful tonight. There is a fear that Hafiz will be obliterated by this ecstasy which I possess tonight. This is the second ghazal Hafiz composed after his realization. Last night I was given relief from all misery. I was given the water of everlasting life. I was overpowered by the effulgence of divinity. I was given a drink from the divine goblet. What a supremely fortunate dawn it was, and what a auspicious night. The night of Qadr, when I was given the authority of godhood. As I swooned away with awe and wonder at the sight of the loved face. The true meaning of Lat and Manat was revealed to me. If my longing is fulfilled, then I am in bliss. What a wonder, for I received what I deserved. Henceforth, I see myself reflected in the mirror of my beloved. For in it I see my real self. All this sweet music which pours forth from my pen is a reward of my patience, and my quill has become a rod of sugar. Gabriel gave me the best of news. I was relieved from the tyranny of material existence.
What a wondrous miracle it is to be the slave of the Master. I become the dust of his feet, and he raised me to the highest. The Master raised me to the state of eternity. The very lie gave me eternal life. The moment I fell into the snare of the tresses of the beloved, the Master said, "You are relieved from all misery." It was by the grace of my Master, the good wishes of my fellow disciples, that I was given eternal release. Rejoice, rejoice, and again rejoice, for Hafiz has realized the divine beloved. Separation, day and severance night from beloved at last is ended. This grief, as lucky star has passed, and my fortune cast is ended. ప్రీతమ అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. హఫీజ్ కవిత్వం గురించి మెహర్ బాబా వివరిస్తూ, అతని సగభాగం పాటలు లేక గజల్స్ అనేవి అతనికి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందే రచించాడు. మిగతా సగభాగం అత్తర్ చేత ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత రచించాడు. ఈ గజల్స్ మాటలకు అందనంత అందమైనవి, అసామాన్యమైనవి మరియు ఆశ్చర్యపరిచేవి. అతడి ముందు రచనలు అమితమైన ఉత్సాహాన్ని మరియు పొంగుతున్న వీరావేశం వర్ణించేలా ఉంటాయి. హఫీజ్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం నుండి సాధారణ చైతన్య స్థితికి చేరగానే హఠాత్తుగా 2 గజల్స్ని రచించాడు. అవి అతని రచనలోనే ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఆ 2 గజల్స్లో మొదటిది, భగవంతుడిని కీర్తిస్తున్నాను. ఎటువంటి సంపదను ఈ రాత్రి నేను స్వాధీనం చేసుకున్నాను. ఈ రాత్రి హఠాత్తుగా నా ప్రియతముడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎప్పుడైతే ప్రేమమయమైన ఆ ముఖమును చూశానో నేను వందనము చేశాను. భగవంతుడి కృప వలన ఈ రాత్రి నేను అపారమైన సంతోషిగా ఉన్నాను. నా అనంతమైన సహనమే ఈ ఏకత్వాన్ని సాధించింది. నేను ఆ సహనానికి బహుమానం పొందాను. మరియు ఈ రాత్రి నేను అదృష్టవంతుడిని. నా తూగే అదృష్టం చివరికి మేల్కొంది. నా జీవితంలో ముఖ్యమైన శుభప్రదమైనటువంటి రాత్రి ఈ రాత్రి. నా శిరస్సు కోల్పోయినను నేను నిశ్చయించుకున్నాను, ఈ రాత్రికి ప్రపంచం నుండి ముసుగును తొలగించి వేస్తాను. నన్ను మన్సూర్ మాదిరిగా ఈ రాత్రి ఉరితీసే మాను ఉరితీసిన నా రక్తం భూమిపైన అనల్ హక్ అనగా నేనే సత్యమును అని రాస్తుంది. నీవు అనగా ప్రియతముడు దైవీహిక సంపదను స్వాధీనం చేసుకొని ఉన్నావు. నేను ఓ నిరుపేదను. నాకు నీ కీర్తిని భిక్షంగా వెయ్యి. మరియు ఈ రాత్రికి నన్ను ఆనందభరితుణ్ణి చెయ్యి. ఈ రాత్రికి నేను స్వాధీనం చేసుకోబోయే ఈ పరవశం వలన ఆ తన్మయత్వానికి సంబంధించినటువంటిది ఆ హఫీజ్ నశించిపోతాడేమో అన్న భయం అక్కడ ఉంది. 2వ గజల్. క్రితపు రాత్రి అన్ని బాధలను నుండి నాకు ఉపశమనం ఇవ్వబడింది. నాకు శాశ్వత జీవితం తాలూకు నీరు ఇవ్వబడింది.
దైవీహిక తేజస్సు మూలంగా నేను ఆనంద పరవశుడయ్యాను. నాకు దైవీ గిన్నె నుండి పానీయం ఇవ్వబడింది. ఇది ఎటువంటి సర్వశ్రేష్టమైన అరుణోదయం మరియు ఎటువంటి మంగళకరమైన రాత్రి. ఎప్పుడైతే నాకు భగవత్ అధికారం ఇవ్వబడిందో అది శుభప్రదమైనటువంటి రాత్రి. ఏ విధంగా అయితే నేను మూర్ఛ నుండి భయంతో దూరమయ్యానో లేదో ఆశ్చర్యం. ప్రియమైన ముఖం యొక్క చూపు వద్ద లత్ మరియు మనత్ల సత్యమైన అర్థం నాకు బహిర్గతపరిచింది. ఒకవేళ నా కోరిక నెరవేరితే, ఒకవేళ నా యొక్క తపన నెరవేరగలిగితే అప్పుడు నేను అఖండ బ్రహ్మానందంలో ఉంటాను. ఏమి ఆశ్చర్యం! ఎటువంటి యోగ్యతను నేను కలిగి ఉన్నానో అటువంటి దానినే నేను స్వీకరించాను. ఇది మొదలుకొని నేను ప్రియతముడి అద్దంలో ప్రతిబింబిస్తున్న నన్ను నేను దర్శించాను. అందులోనే నా సత్యమైనటువంటి నేనును దర్శించగలిగాను. నా కలం నుండి బయటపడి పొంగి పొర్లుతున్న అంతా ఈ తీపి సంగీతం. ఇది నా సహనానికి బహుమానం. మరియు నా కలం యొక్క ఈక పంచదారపు దండగా తయారైంది. నాకు క్రూరమైన భౌతిక ఉనికి నుండి ఉపశమనం లభించింది అనే చక్కని సమాచారాన్ని నాకు దైవీ దూత అందించాడు. గురువుకు బానిసవడం ఎంతటి ఆశ్చర్యపు అద్భుతం! నేను అతని పాదాల వద్ద ధూళిగా మారినాను మరియు అతను నన్ను ఉన్నతోన్నత స్థితికి చేర్చాడు. గురువు నన్ను శాశ్వతపు స్థితికి చేర్చాడు. అతను యథార్థంగా నాకు శాశ్వత జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. నేను ప్రియతముడి వెంట్రుక వలలో చిక్కులో పడినటువంటి క్షణాన గురువు ఇలా అన్నాడు, నీవు అన్ని బాధల నుండి ఉపశమనం పొందావు అని. అది నా గురువు యొక్క కృప వలన సంభవించింది. నా తోటి శిష్యుల మంచి వాంఛితాలు నాకు శాశ్వతమైన విడుదల ఇవ్వబడింది. దైవీహిక హఫీజ్ ప్రియతముడిగా సాక్షాత్కారం పొందినందుకు సంబరం సంబరం మళ్ళీ సంబరం. ప్రియతమ అవతార్ మెహర్ బాబా की जय.